محمد نبينا بنور هادينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى في صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبي. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والعياذ بالله. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فهي جماع الخير كله فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. يقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وأدوا فريضة الصيام بإخلاص وطواعية. أدوا هذه الفريضة واحفظوها مما يشينها. فالصوم الحقيقي ليس مجرد الإمساك عن الأكل والشرب والاستمتاع، ولكنه مع ذلك كله إمساك وكف عن اللغو والرفث والصخب والجدال في غير الحق، وكف عن الكذب والبهتان واللمز والهمز والأيمان الكاذبة، وكذلك إمساك عن السباب وعن قذف المحصنات، إمساك كذلك وكف عما لا يحل سماعه من اللحو وغيبة وغيرهما، إمساك عن إرسال النظر إلى ما لا يحل. فالصائم حقيقة من خاف الله سبحانه وتعالى في عينيه، من خاف الله سبحانه وتعالى في عينيه وفي جميع أعضائه، فلم ينظر بهما نظرة محرمة، واتقى ربه في لسانه فكف عن كل قول محرم، وخشيه في أذنيه فلم يسمع بهما منكر، وخشيه في يديه فمنعهما من سرقة وغصب وغش وإيذاء، وخشيه في رجليه فلم يمشي بهما إلى حرام، وخشيه في قلبه فطهره من الحقد والغل والحسد والبغضاء. قال جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم وداعي أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يا أيها الناس يا عباد الله احذروا من التفريط في هذا الشهر العظيم، فأيامه معدودة وساعاته معدودة، ولا تكن في أولئك الذين جعلوا رمضان موسما للهو والعصيان. احذروا من الغفلة والإيراد عن الرحمات والنفحات الإلهية. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والعياذ بالله. Alhamdulillah, ame Allah Ta'ala tandung masam di tanuli kakak.
ame shira ka foko tigi shite fanakala Allah subhanahu wa ta'ala ale li andam baga masai amandam fu ko so fokali ala bato ko nyumana amala dali kan sabati Allah subhanahu wa ta'ala bato ko nyumana ala mo kala ame shira ka fadam fa Allah subhanahu wa Muhammad bin Abdullah sallallahu rabbi wa salamu alayhi ala ka chide barkama ka chide la subhanahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amala dali kan sabati akajon akat sahaba ula naka mantu nyona ala mokela o ko fe amala barkada ka ala tan ko sebe ala min ka wati barka mandira ana no yisungolo wati kalom ni ani kalo to ti keli ala fe ani kalo to ti keli ala kira fe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kalo sira kira ko do faraka siluga abe do faraka saraka uka abe do faraka mo nyumaka abe do faraka ala patuka atube fen kala ka kon kalo tawla ni kalo ni sila akumbola jidile akume dole faraka kada kan kalo la Allah subhanahu wa ta'ala yara ko adama de be bara fen ke ale ala ba mi jibile barajita do ta foke me wolumla do ta kateme ni yere ka fona kala sungalo baraji hakem be di sungalo la dam fen shitoro ni ala kele pete sungalo yara bonya ko kalau ni kalau nasil Allah subhanahu wa ta'ala abakal jina masri kal jina masri ka ada madula nusanja katra kal jina bunda udaile ko ay celia ka baranyuma ke kana do al jina baru kono muam bi do kono ala kan ko wo chala kalau le fana min nasil Allah subhanahu wa ta'ala abe shaytana usiri ka shaytana usiri wala saw kana sajadu ada maduna wala saw kana do ada madini baranyuma kece wala sawo kana sonja ani duzukashini hasiya do adama dum dusula ala be shaytana usiri ka kenen langolonto ka yoro lafiya lento adama dum ye minni baranyuma ke lo bola ka anke o mo nyuma mchela ala mo kala kalole fana minni shukilim ba kono Allah subhanahu wa ta'ala ko disaya ni san shubela jeni no lilatul qadri Allah subhanahu wa ta'ala ko lilatul qadri o baraji ka ko kateme yani kalau bishegi alfu shahr kalau wakile nyosika sam bishegi ani saba kalau nani nyosi mo wabi soko baraji soro shukile kono oti soro kalau shila fana ka liatul qadri shune ame ala dali ka an bama ala mokela kalau le fana no sumaro kalau shushu lillahi fi utaqa minan nar wa dhalika fi kulli laylatin min ramadan wa yaghfir lis-sa'imina fi akhir laylatin minhu kalau le min Allah subhanahu wa ta'ala bani malakau fe ka ko astaghfirullah ke ala bani malakau fe ko astaghfirullah ke adam adam mi be suna ka ta sun fajir ko ferla fo ka ta bla sun tigera malakau be ala dali ko ala ka yafa adam adam ko sun ka an ko mo fana cela ala mo kala wa kadhalika sungolo shu mo do nganga ta jahannama ko me ko mo ko ra di selima o ko era di suma ko era di saraka boma ko era di jogoni mama ko era di alabatoma alaba fo meleka uma mam to be jahannama lisika ayo to boy o bla aljina lisika kan to bla aljina lisika ala mo kala kan yoro matinya jahannama na ala mo kala do ko nan abe nyini abe adam ade fan hanga lon ka ko sungolo ole kalo minni ala ko hadisa kursila la khalufu aw la khulufu fammi as-sa'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk sunto daji adaji kasa gombe wala palera batu wala be besani ni kada daji daka santige wala me be borosita kada daka santige parce que ben sunto ma ye borosi utiliser ani pati sungolo telefe bashi foi dola me besale kafsa donc odaji ni leba atu akasa koso Allah subhanahu wa ta'ala ko iga sundo ale bonyam koso odaji na ka boyle fere odaji ni kasa kadi ali alay ka tema dunya parfait dagelen bela jenika do te soro fana kalo shila fana kala sungalo drompe do la binin islamo fe ay sir Allah subhanahu wa ta'ala ni wa aqdu faridat as-siyam bi ikhlas wa tawa'iyya ay sungalo ke ni kona ge ay aya ke ni jana ay jawi abisuna akana sundo kom da bondala ka sundo tele buturu be nyeshi shinilo tere kuturu be jimin no yirama ngo so passe be sun la sunte kala tin suye batole
mɔgɔ bɛ nisɔndiya ni bato de ye, mɔgɔ bɛ nisɔndiya ni alako de ye. Dɔw bɛ yen u bɛ fɛ ka sun dɔ kɛ o man kɛnɛ o la nɔ o tɛ se la ka sun dɔ. Dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ fatula yɛrɛ, dɔw ka accident kɛ, dɔw kirilen don, dɔw bɛ koma la. Ala ka kɛnɛya dilen ma sun selen i man ka nisɔngoya n'o ye. Donc a fɔlɔ an bɛ sun dɔ ni kɔnɔnajɛya de ye. Ala jatigɛ kosɔn an t'a dɔn mɔgɔw kan ta don, an t'a dɔn mɔgɔw y'a dɔn k'an bɛ sunna, an b'a dɔn Allah subhanahu wa ta'ala jatigɛ de kosɔn. Filanan an bɛ sun dɔ bi kulli tawa'iyya, an b'a dɔn fana a ka di an yɛrɛ ye fana an bɛ sun dɔ la. An tɛ sun dɔ la yani karabali la walima jagoya la, walima an tɛ sun ta la fana comme dagabɔ da la waliyazu billah. Abdul Farida wahfaduha mimma yushinuha, a ye sunkalo fana a y'a don, a ye sunkalo fana kɔlɔsi ka bɔ fɛn ma min bɛ défaut bila. مما يشينها أي مما يجعل فيها العيب. الشين هو العيب. فهم بالدفوع بلا كسونا آية رقرشنا. فهم بالدفوع بلا سنبرجلا آية رقرشي ولا سلام من كتور دفوع بلا كسونا. فالصوم الحقيقي ليس مجرد الإمساك عن الأكل والشرب والاستمتاع. سون يرى تدران كفوكون كسوندو. نتي دومنيكي نتي جيمي نتي مسوكوكي والما نتي تشكوكي ودران تسوني. لكنه مع ذلك كله كفر لبلا جنيكا نبي سندوي ده نبي سندوي ما سون فانا لتوني وكفر عن اللهو موكان كي يرمي نكابورنا كنا أبو بلا جنيم فهم كلهم كلهم موكان كي يرمي نكابو أبلا جنيم والرفس أني مسوق ماو دجوا ماو والما كفوني ماو جاو مانكو كوكا باروي مسوق فانا مانكو كوكا باروي كوتوسونا. الرفس كما قال الإمام ابن عباس كلام الرجال من النساء وكلام النساء من الرجال، هذا ما يسمى بالرفس. نيمو وبسونا إمام كمسوق موفو مسوق دلني كديني ده مسوق بيتان ده لا كيتو سونا يبدا هوش مسوق فنا مانكا إذا لجوك مولا فنا كوتو سونا فنا ومانكا كان كدام نكابونيم كان كيرم نفنا كبوا السحر كل لما كتوكا بريمو كنا ka jama mɔgɔ kunna hali den hali muso hali furucɛ mɔgɔ man ka pɛrɛn ninnu kunna yani parce que sun digini b'i la ou bien ko parce que i dimi don mɔgɔ b'i yɛrɛ minɛ sun ye yɛrɛ minɛ de ka da kan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ de bɔ mɔgɔ ka baraji la wal jidalu fi ghayri al haqq mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ sɔsɔlilankolon fana ma k'i to sun na i ye i bɛ débat inutile la ballonko débat dɛ politique débat dɛ heure 2 heure 3 heure 4 a b'a si ka gɛn n'a bana débat na conclusion na mun sɔrɔla ko nafa a ka débat ni kɛ débat politique heure 1 heure 2 a ka mun nafa ni sɔrɔ a la a ka mun lɔnni ni sɔrɔ a la foyi n'i dun to ka zikiru kɛ astafurla miniti 5 ou bien ka kɔnna page 1 kalan o kun ka fisa manden bɛɛ lajɛlen donc ni mɔgɔ bɛ sun na mɔgɔ kan k'i ka waati kɔlɔsi kana to i ka waati bɛ taga fɛn lankolon na fana wa kadhalika kafun anil kadhib ni mɔgɔ bɛ sun na i b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ nkalontigɛ ma i tɛ nkalon fɔ i tɛ nkalon propager surtout an bɛ waati min na réseau waatiw na a Facebook a internet a WhatsApp na ɲɔgɔn sew fɛn fɛn nkalon ye i yɛrɛ man ka publier ni mɔgɔ ka publier fana i man ka partager fana an m'an yɛrɛ kɔlɔsi parce que an bɛ fɛn fɛn publier an bɛ fɛn fɛn partager ni baraji b'a la mɔgɔ o mɔgɔ ka lataga i b'o baraji ɲɔgɔn sɔrɔ ni jurumu fana b'a la mɔgɔ o mɔgɔ ka lataga hakɛ min na taga la a taara ka bɛn hakɛ min ma i b'o jurumu hakɛ de sɔrɔ dɔw la an y'an yɛrɛ kɔlɔsi nkalontigɛ tɛ silamɛjogo ye ala ko ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin mu'minu a ye siran ala ɲɛ aw ni canfɔlaw ye kɛ ɲɔgɔn fɛ wal buhtani wal lams wa kadhalika an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ fana ka to ka mɔgɔ dɔgɔya ni an daw ye walima n'an ɲɛw ye walima ka to ka curu ci mɔgɔw la walima ka to ka daji tu mɔgɔw kan o n'a ɲɔgɔn sew an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ nin bɛɛ ma wal ghiba wa ghayrihim an k'an yɛrɛ kɔlɔsi fana ka bɔ kɔrɔfɔli fana ma an tɛ kɔrɔfɔli kɛ an tɛ kɔrɔfɔli lamɛn fama hurrima qawluhu faqad hurrima sama'uhu ni fɛn fɔli ye haramu ye n'o ye kɔrɔfɔli ye k'a lamɛn fana tɔlo la o fana ye haramu ye donc n'an bɛ sun na an b'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen fana ma an man ka kɛ sun na mɔgɔw bɛ na mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔ an fɛ sinamusoman 2 sigiɲɔgɔnman 2 baarakɛɲɔgɔnman 2 teriman 2 a yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ a kana to dɔ bɛ na ka na dɔ kɔrɔfɔ i ye surtout sunkalo bani na ale min b'a tigi sogo kan k'a ɲimi a b'a tigi sogo su a tigi sani a su a b'a wɔgɔ bɛɛ la k'a ɲimi k'a kolokun sunsun n'o ye kɔrɔfɔli ye ele ni ale bɛɛ lajɛlen kelen Allah subhanahu wa ta'ala ko kɔrɔfɔli misaliya bɛ ko mɔgɔ min taara bɛn i baden su ma ka su wɔgɔ bɛ ni sɔniw ye ka kolokun ta ka bu ɲimi ka kunu ka jeli bisi ka min ka kolokun sunsun k'i tɛgɛ nɛmu a ko mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔla
ani mɔgɔ min bɛ adamaden jifa don min na o bɛɛ lajɛlen kelen de donc silamɛw ko jugu b'a la et surtout k'an to sunkalo la n'an bɛ sunna fana an bɛ an yɛrɛ minɛ ka bɔ nin jogo jugu nin bɛɛ fana ma wa kadhalika imsakun an irsali nadhari ila ma la yahil n'an bɛ sunna an b'an yɛrɛ minɛ an kana ɲɛna filɛli bila ka taa fɛn ma fɛn min na dagalen tɛ walima muso dɔw ka fani don min dagalen tɛ walima sunguruden dɔ ka fani don min dagalen tɛ fani min na a ye cogo man ɲi silamɛya la ile bɛ sunna i sigi i b'o filɛ la ni mɔgɔ kumanen fɛ k'ale le ka don ne ma fɔ n ka i tɛmɛ a don ta bɔ tan ile min ye silamɛ hali ni haramu tagamana ka na i ɲɛfɛ ile bɛ ɲɛ biri ka bɔ ma ni ne silamɛ ɲɛnama ye wa qul lil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ala ko kira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ mu'minu ɲɛnɛ ko ka ɲɛnafilɛliw sonya kana ɲɛnafilɛliw lataga haramu ma o haramu filɛ nin a balawu bɛ se ma duɲɛ kɔnɔ sani kisi lahara fasaimu haqiqatan man khafa allaha fi aynayhi falam yanzur bihima nadratan muharrama suntɔle mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ a siranna ala ɲɛ a sɔgɔlan bɛɛ la ka ta a ɲɛ na fo ka taa bila sentɛgɛyɔrɔ la a tɛ haramu filɛ ni a ɲɛ fila ye parce que a b'a dɔn ale bɛ sun na ale bɛ sun dɔle ala ye wa suntɔle fana ye mɔgɔ ye man ittaqa rabbahu fi lisanihi fa kaffa an kulli qawlin muharram mɔgɔ min siranna ala ɲɛ ka tila k'i nɛ minɛ ka bɔ haramu kuma bɛɛ ma ka bɔ banɛni ma ka bɔ fanɛni ma ka bɔ kuma jugu ma i to so na i b'i nɛ minɛ ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma i tɛ kuma jugu fɔ i tɛ kuma fɔ kuma min bɛ cɛ ni muso fara i tɛ kuma fɔ min bɛ mɔgɔ ka furu sa i tɛ kuma fɔ min bɛ badenya tigɛ i tɛ kuma fɔ min bɛ teriɲɔgɔn fila ka teriya sa i tɛ kuma fɔ i da la min bɛ sigiɲɔgɔn kɔ don ɲɔgɔn ma k'i to so na hali ni tɛ so na fana o ɲinini bɛ fɛ wa surtout ni bɛ so na wa khashiya rabbahu fi udhnayhi falam yasma' bihima munkar mɔgɔ min bɛ so na i bɛ siran ala ɲɛ i tɛ tolo fara fila ta ka fɛn jugu lamɛn i tɛ kɔrɔfɔli lamɛn i tɛ musique lamɛn i tɛ dɔnkili lamɛn na i bɛ wajibi ani kuma ɲuman de lamɛn mais anw bɛ sun don ka tile ban an bɛ musique de lamɛn na musique lamɛn a yɛrɛ b'a dɔn ko haramuyalen don lɔnni kɛra ko inna as-sima'a ila al-ghina yumitu al-qalb lɔnni kɛra ko ka dɔnkili lamɛn a bɛ dusukun faga de dɔnkili lamɛn a bɛ mɔgɔ dusukun faga dusukun degila longolo musique le bɛ bɔn n'ale kan musique le bɛ bɔn n'ale kan Umu Sangare le bɛ jigili ale kan Alpha Blondy Tiken Jah o n'a ɲɔgɔnsiw musique bɛ jigile kan dɔrɔn musique le bɛ jigila dusukun kan longolo ani dusukun bɛ kɔrɔna lamɛn na longolo san 10 kɔfɛ ninnu fila la juma de bɛna siran ala ɲɛ san loru kɔfɛ dusukun fila na juma de bɛna siran ala ɲɛ ni wajibi kuma fɔla juma de bɛ se ka minɛ joona donc an y'an dusukun kɔrɔsi a ma kɛ k'a fɔ ko fɛn min ka d'an ye dɔrɔn an b'o de kɛ la fɛn min ka di ala ye an b'o de kɛ ni an sɔgɔla ye parce que dusukun ani toro ni ɲɛ nin dila ma an ma to san lɔgɔ la o tɛ feerela pharmacie la ala le k'o d'an ma ala le k'an dan n'o ye ala ko an ye mun de kɛ n'o ye a ko an y'ale ala bato n'o ye donc an b'an k'ala kuta ni sɔgɔla ninnu ye ala ka sɔgɔla min di anw ma donc musique lamɛn lɔnni kɛra fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la o ye haramu de ye donc an yɛrɛ kɔlɔsi n'an bɛ sun na a musique lamɛn mobili kɔnɔ a taxiw kɔnɔ a feerekɛyɔrɔw la an y'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma kamalen dɔw kɛlen bɛ k'i yɛrɛ di musique lamɛn dɔrɔn de ma bi bi in na musique o musique n'i ka taxi yɛrɛ ta a bɛ musique bila la n'i donna baga kɔnɔ musique lo n'i donna car la yan fo dalo musique lo hali mɔgɔ tɛ miiri ko an bɛ kuranɛ aya dɔ bila la ou bien an bɛ wajibi kan dɔ bila la i yɛrɛ kelen b'i ka personnel kɔnɔ musique lo nin tɛ silamɛ ɲɛnama ka baara ye dɛ silamɛ ɲɛnama bɛ ala ko de lamɛn ala bɛ nin ɲininka lahari tun bɛ musique lamɛn heure fila nin na a ka nafa ɲuman d'i ma i bɛna mun de fɔ heure fila musique lamɛn shetana fana bɛ a dugu ma a b'i i la yuguba la ka taga surtout sunkalo ba nin na nafa jumɛn de sera i ma foyi i tɛ se ka ala jaabi ni foyi de min b'i nafa lahara ni dun bɛ kuranɛ lamɛn na min b'a kalan na ile min b'a lamɛn na a bɛ baraji sɔrɔ i bɛ wajibi min lamɛn na i ka portable la i b'a lamɛn ile o a tigi a bɛ baraji sɔrɔ i bɛ tila ka baara kɛ n'a ye tuguni a tigi bɛ baraji sɔrɔ tuguni donc nin sago o de ye lahawul hadisi ninnu ye an y'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ olu la min ka gɛlɛn ni ma an ye nin karabaya foyi nɔgɔya ni ma mais dɔnkili n'o bɛ da o de mɔgɔ ni furumuso n'aw bɛ bon na aw bɛ se ka dɔnkili la aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cɛ bɛ dɔnkili la muso bɛ dɔn kɛ walima muso bɛ dɔnkili la cɛ bɛ yuguba basi foyi t'o la aw mɔgɔ fila b'a ka bon na b'a ka dɔnkili la yen basi foyi t'o la aw bɛ dɔn kɛ a ka bon na silamɛya la basi foyi t'o la mais walimuso de bɛ na la walicɛw cɛ ma walima walicɛ bɛ na la walimusow cɛ ma k'ale bɛ dɔnkili da la o ɲɔgɔnsi ninnu o dagalen tɛ silamɛya la et surtout n'an bɛ sun na wa kadhalika ni cérémonie bɛ yen musow dama b'o ka dɔnkiliw la ka dɔnkili la da la ka tɛgɛlaw fɔ ka filenw bugɔ basi t'olu la
mais inu pake fanfare ni guitare ni fen nana dola avec haramu yi cɛw fana b'a ka kungoya la furusiri le nisɔndiya ko dɔ lo dɔ bɛ dɔnkili la da la aw bɛ tɛgɛlaw fɔ aw bɛ dɔn kɛ basi foyi t'o la silamɛya la mais une fois que ni orchestre ni kɔni ni instrument kɔni dola la dɔrɔn a kɛla haramu ye silamɛya la donc an la faamuya dɔnkili kisi na ala m'o kɛla wa khashiyahu kadhalika fi rijlai silamɛ ɲɛnama le mɔgɔ ye mɔgɔ min siranna Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ k'a to sunna a sen fila ma tagama ka taa haramu yɔrɔ la k'ale to sunna sunkalo kalo na tɛ taa maki la a tɛ taa baara la a tɛ taa ko muso bɛ sanga wuli dɔ la ale tɛ taa ala yɔrɔ la parce que yɔrɔ yɔrɔ ye haramu yɔrɔ ye k'ale to sunna ale tɛ taa ala ko silamɛ ɲuman wa idha marru billahi marru kiraman n'o tɛmɛna naganaga kow la o bɛ tɛmɛ ni majigi ni bonya ye a to yɔrɔ filɛ ala a to yɔrɔ fanfɛ yɔrɔ filɛ ale bɛ teliya ka tɛmɛ donc n'an bɛ sunna fana kɛ dali ka ɲan yɛrɛ kɔlɔsi an bolo fana kana don sonyɛni ko la namara ko i to sunna ele bolo de bɛ fɔ facture signé facture min n'a gonflé la devis ye million 2 i b'a dafa million 4 k'o signé n'i bolo ye k'i to sunna o ye haramu ye hali i tɛ sunna o ye haramu ye kuma tɛ k'i bɛ sunna riba facture ile de b'o signé la k'i to sunna n'i bolo ye i yɛrɛ kɔlɔsi k'i k'i sɔgɔlan bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi وكذلك خشي ربه في قلبه فطهره من الحقد والغل وكذلك الحسد والبغضاء سنتون ينما ole moye mo sona alanye ka to suna abi muke aba farkolo bela jeni sana dusukun sania ka bo hasidiama alebe suna mo hasidata le kono alebe suna mo jugata le kono alebe suna adusukun sania le no ka bo mo koniyama melebe suna idusukun finne mo goro charbon yar ka haketo ha do nyo site sunya na mai mo ni suna i farkolo bele be sun ka tay kungolo la inya kisola fokana bla isen min be lameni ko man ka haramu lame min be foli ko man ka haramu fo min be taga man ka ta haramu yorola min be minali ko man ka haramu mine min be miri o man ka haramu miri fana ay fonni ma ko sunto meile ka dobni dron pele bla ka ji dron bla ka musoko bla abana donc tout est permis ça ibe sunna fananu weke ibe sunna shenta weke ibe sunna ni ka shoni so ibo ke ibe sunna ni ibe korfoli ke ibe korfol lame ibe na se wula fe fuiti bolo baraji fuiti ka sunna sungalo ban bebe ba mo nya daw be norola mo sukun yani sanyaleno mo lafiyaleno parce que ka bato bake ala yara ko do aljina kon ko to bla aljina de un chela ala bino garziga fonni san kon ka hera koy parce que ka bato ke me fui ma di ilema fui ibola zero ti parce que jogo manya sungalo do islamao ame wati mina wati barkamano wala abdullah ibn jabir kuma mo wala di kuma be abafo iza sumta falyasum samuka samuka wa basaruka ni suna itolo fara isun inya isun walisanuka inne fana isun anil kadibi kabo galuma wal maharimi kabo haramukoma wada'i adal jari kitu suna iyoro koroshi kabo siginyo fana tore alima ini min bisna musayala ini min bisnyo wala ini min be baranyo wala ini min kallu be nyo kerafe fen fenina be jenyo wala iyoro koroshi kabo atoro alima kat kitu suna وليكن عليك سكينة ووقار يكا مغو مفاني يكا مغو مجغني يكا مغو بسيني كي تسونا ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء كان يكا سنلون أني كا سندو باليا لون ككليني يلون كا فوتشاني شانجلا مسون شانجلا parce que avec bara de la no sumi santi jogola isi nyona dama den tawfe kanga sun katin ala mokela barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله qu'Allah accepte nos adorations et qu'Allah pardonne nos péchés. Nous attestons qu'il n'y a aucun Dieu qui mérite l'adoration des gratuits hormis Allah subhanahu wa ta'ala. De même que nous attestons c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le serment ça porte sur le bon comportement adopté au cours du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, sa vie d'adoration était différente dans le mois de Ramadan à l'égard des autres mois qui ne sont pas le mois de Ramadan. Tout ce qu'il faisait comme adoration dans le mois de Ramadan, il multipliait les adorations.
Quand c'est la prière, il multipliait la prière. C'est-à-dire les prières célébatoires, les tarawih, chaque nuit il fait les prières de tarawih, ainsi que les qiyamul layl. Quand c'est la générosité, sadaqa, il faisait ce qu'il pouvait faire avant le ramadan, mais dans le mois de ramadan, il était plus généreux encore. Jusqu'à ce que lui-même nous enseigne, il dit Afdalu sadaqatin fi ramadan. La meilleure des sadaqas que le musulman peut donner à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir plus de mérite, c'est la générosité, c'est la sadaqa qui a été faite dans le mois de ramadan. La sadaqa est recommandée dans la vie du musulman de toute sa vie, mais surtout dans le mois de ramadan. C'est pourquoi les salaf salih, les ulama, les sahaba et les ulama qui sont venus après eux, ils prenaient le mois de Sha'ban, certains prenaient le mois de Ramadan comme le mois des zakat, leur mois des zakat. Pourquoi? Pour que les pauvres puissent avoir un peu d'argent pour pouvoir mener un bon mois de Ramadan en termes de rupture, en termes de sahur. Donc, les sadaqas sont recommandés dans le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba disent كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان يكون كالريح المرسلة. صلى الله عليه وسلم, bien sûr qu'il était généreux avant le mois de Ramadan, mais dans le mois de Ramadan, il était généreux jusqu'à on ne peut même pas qualifier sa générosité dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'il était à l'exemple d'un vent soufflant. Dès qu'il gagne quelque chose avec sa main droite, directement il donne à celui qui a sa main gauche. Il ne gardait pas de l'argent dans le mois de Ramadan. Parce que c'est un mois où Allah accepte tout ce qu'on fait comme sadaqa. Tout ce qu'on donne aux autres pour rompre leur jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense à travers cela. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait assez d'efforts. Tout ce que le Sahaba l'envoyait comme cadeau, ce qu'il gagnait de sa propre force, il donnait à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce grand mois. Pour nous enseigner que le mois de Ramadan était un mois de générosité, un mois d'assistance envers les autres, un mois de partage, un mois de vivre social. Qu'Allah nous donne aussi la bonne compréhension et qu'Allah nous donne les moyens pour pouvoir aider les autres dans le mois de Ramadan. Sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man fattara sa'iman kana lahu misla ajrihi wa la yanqutu dhalika min ujurihim shay'an. Il dit quiconque donnait de quoi rompre le jeûne à un jeûneur, cette personne aura les mérites équivalents à la personne dont tu as donné de quoi à rompre le jeûne. Et cela aussi ne diminue pas aussi ses mérites. C'est pour nous exciter, nous encourager à donner de la nourriture à ceux qui sont dans les besoins et même à ceux qui ne sont pas dans les besoins. Parce que dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man at'ama ayyuma mu'min at'ama mu'min ala ju' at'amahu Allahu min simar al-jannah. Celui qui donne à manger à un musulman qui a faim, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera aussi à manger dans les fruits du paradis. Et le ulama dit, même si la personne n'a pas faim, s'il donne à manger à la personne, ton patron, ton voisin, tu fais un bon plat pour l'envoyer à l'occasion du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala te donne aussi à manger dans le paradis. وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى زَمْعٍ. Quiconque donne à boire un croyant parce qu'il a soif, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera boire aussi dans le fleuve du paradis qu'on appelle Rahiqul Makhtoum. Qu'Allah nous facilite cela aussi. وَمِنَ الصَّدَقَةِ تَفْطِرُ الصَّائِمِينَ. Donc il faut toujours aller donner de quoi manger aux jeûneurs pour qu'on puisse avoir des mérites. C'est le moment où on doit chercher assez de mérites. On ne doit pas rester à la maison en train de manger uniquement avec la famille, avec les enfants, oublier les pauvres qui sont autour de nous. Même une seule fois dans le mois de Ramadan, c'est bon. Tu prépares un bon plat, tu partages entre toi et ton voisin. Ou bien si cela te permet aussi, chaque soir tu as les moyens, tu prépares, tu partages aussi avec tes voisins. Et de la manière, c'est recommandé de donner aussi à rompre le jeûne aux autres. C'est comme ça que c'est recommandé de les appeler vers le sahur aussi. Mais nous, on ne donne pas sahur aux autres. C'est seulement que les iftars, la rupture, on donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut faire la rupture, il sort et il veut faire son sahur. Avant d'aller à la mosquée, il passe, il regarde d'abord s'il y a des sahaba à côté. Il les appelle, venez ensemble, on va faire le sahur. Et le soir aussi, il les appelle, venez, on va faire aussi la rupture ensemble. Donc, ce n'est pas uniquement pour le sahur, c'est pour la rupture seulement, c'est pour les deux. Le sahur et la rupture. Il faut toujours donner de quoi manger aux gens en ces deux moments-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous facilite cela. Et en même temps, si on en profite pour dire aux gens de faire attention dans ce mois de Ramadan au gaspillage. Vraiment, de faire attention au gaspillage. Une seule personne est entourée de 20 nourritures différentes. Il va boire quelques jus seulement, il est rassasié. Il ne peut plus manger encore. Tout le reste là, c'est emballé à le mettre dans la poubelle. Ou on laisse, ça va dormir jusqu'à matin, ça va gâter. Allah n'aime pas ça. Allah dit Qulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Mangez abondamment. Buvez ce qui est halal constamment.
mais ne gaspillez pas. Allah n'aime pas ceux qui gaspillent. Le gaspillage là, ça donne la pauvreté, donc faites attention à cela. Vous avez fini de manger, vous avez payé quelque chose aujourd'hui, une quantité de 2000 francs, vous n'avez pas pu terminer, vous avez versé. Demain, il faut essayer de réduire quand même, 1000 francs, 1500. Hein? Même si on mange que nous ne sommes pas assez rassasiés, mais la faim est déjà passée, c'est bon que d'être rassasié et aller verser le reste. Il faut bien conserver le reste là, donner ça aux autres. On voit des marmites, il y a bara, dans les assiettes, il y a de la bouillie partout, il y a du riz qui sont versés par là, galettes qui sont jetées là-bas, morceaux de viande, poissons. C'est pas fait ça pour les musulmans. Les jus, on boit, on ne termine même pas dans les petits bidons, on jette comme ça. Hein? Ça, c'est pas la vie d'un musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha a dit, lorsque le prophète mange, si on met l'assiette dans laquelle le prophète a mangé, parmi 100 assiettes, elle peut distinguer l'assiette du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ces 100 assiettes-là. Pourquoi? Parce que le Rasoul, quand il mange, il prend son temps pour bien laver l'assiette d'abord. Il lave, quand tu vois, c'est comme si c'est lavé. Mais nous, on s'est dit qu'on est civilisé. On mange, il y a quelques morceaux qui est resté, on a l'envie, mais on fait malin qu'on est civilisé. On laisse ça pour satisfaire la vie des autres. Ce n'est pas faisable en islam. Quand tu manges, là, on envoie la nourriture, on dépose au bon milieu de la table. Prends ton assiette, mets 2 cuillerées, 3 cuillerées, 2 louches, 1 louche. Tu manges, tu n'es pas rassasié, tu mets encore. Mais on remplit l'assiette et après on n'arrive pas à manger. On laisse ça, les enfants s'amusent avec, ou bien on jette ça comme ça. Les souris, les cafards sont à la fête. Ça ne se fait pas dans la vie d'un musulman. Il faut faire attention à cela. Les chefs des familles, les mères des familles doivent faire vraiment attention à cela. Le sucre aussi, on met abondamment, on dépasse la quantité qu'on doit mettre dans les bouillies, dans les cafés. On en carême, on doit faire attention. On en carême, on doit se contrôler aussi. On doit veiller aussi à notre santé aussi. On ne doit pas gaspiller. Le gaspillage n'a pas sa place dans la vie du musulman. Que chacun fasse attention. Ce que tu as acheté, il faut bien manger. Tu n'arrives pas à manger, il faut emballer, donne ça à ton voisin. Donne ça à un pauvre. Même si c'est un non-musulman, ton voisin non-musulman, un kafir, tu as le droit de lui donner une partie de ta nourriture. Cela est mieux pour toi en termes de mérite que de gaspiller ça. Il y a les animaux ou bien ça va rester pourri dans les assiettes comme ça. Donc j'insiste là-dessus. Faites attention au gaspillage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours du mois de Ramadan, il priait beaucoup. Le mois de Ramadan, c'est un mois de prière. La prière, la personne a dit que c'est facile, c'est difficile. On sent la douleur dans nos hanches, on sent la douleur, la souffrance dans nos épaules, dans nos pieds, à l'intérieur de nos paumes. Mais il faut supporter, ce n'est qu'un seul mois. Un seul mois. Il faut que le musulman sache que le mois de Ramadan, c'est un mois où on se fatigue. On doit se fatiguer pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois où nous devons nous donner à fond pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala réalise nos vœux. Mais nous, on veut prier sans se fatiguer. On veut jeûner sans sentir la faim, sans sentir la soif. C'est avec quel jeûne on va atteindre la piété à la fin du mois de Ramadan. Il faut souffrir pour atteindre la piété. La piété, c'est la coupe de Ramadan. La coupe de Ramadan, c'est la piété. C'est la ilaha illallah, c'est la taqwa, la crainte de Dieu. Mais tant que tu ne souffres pas pour Allah, comment est-ce que tu pourras atteindre cette crainte-là? C'est impossible. Celui qui ne joue pas premier match, deuxième match, comment est-ce qu'il va pouvoir avoir la coupe du monde? Jamais. Vous voyez comment les joueurs souffrent pour avoir uniquement la coupe du monde dans ce bas monde? Pour combien de temps? 4 ans, 5 ans, et après quelqu'un d'autre va l'arracher encore. Mais la coupe que tu vas avoir dans Ramadan, c'est le paradis, ça ne finit jamais. Il faut souffrir pour ça. Il faut te soigner pour gêner. Il faut t'organiser, il faut économiser pour dépenser dans le mois de Ramadan. Il faut évacuer certains besoins, il faut t'en passer de certaines choses pour avoir le temps pour bien prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut laisser certaines occupations pour avoir le temps pour lire le Coran pour Allah dans ce mois-là. Mais nous, on ne veut rien laisser pour Allah. On veut toujours courir derrière le bas monde, bien avant Ramadan, ainsi que dans le mois de Ramadan, et avoir tous les mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservés pour ceux qui l'ont adoré dans le mois de Ramadan. Ça ne peut pas se faire. Si on veut les mérites d'Allah, là, laissez un peu de dunya pour faire face à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui travaillent là, essayent de réduire le temps du travail. Ceux qui dorment assez, il faut diminuer ton programme de dormir là, pour lire un peu le Coran, pour écouter les prêches, pour aller écouter les tafsirs. Chaque instant, il faut l'utiliser pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans le mois de Ramadan. C'est ce qu'on appelle, on dit, c'est à cette personne on dit, il a fait un bon mois de Ramadan. Bon mois de Ramadan, ce n'est pas de bien manger chaque soir. Tu manges la nourriture de qualité, les fruits de qualité, tu bois les bons jus. Après Ramadan, tu grossis comme un petit hippopotame. Non. Le Ramadan, c'est de se donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sens la fatigue dans la prière, mais tu continues. Même après les tarawih, tu te réveilles la nuit encore avant le sahur, tu pries
comme le prophète le fait, sallallahu alayhi wa sallam. Chacun est censé prendre ce mois de Ramadan comme son dernier mois de Ramadan sur la terre ici. Nul n'a la garantie qu'il va vivre jusqu'à l'année prochaine. Nous avons commencé Ramadan passé avec des frères, des sœurs, des parents. Aujourd'hui, ils sont où? C'est combien de personnes qui sont décédées avant aujourd'hui? Assez, on ne peut même pas le compter. L'année prochaine aussi, est-ce que nous allons être là pour voir le mois de Ramadan? Donc, pour ne pas regretter dans la tombe, il faut prendre ce mois de Ramadan pour adorer Allah comme il se doit. Troisième point, c'est le mois de Ramadan, c'est un mois de lecture du Saint-Coran. Lecture du Saint-Coran avec une bonne intention. J'ai l'impression que beaucoup de personnes lisent le Coran uniquement pour avoir les mérites. On ne lit pas le Coran uniquement pour avoir les mérites. Tu es malade, tu prends ton Coran, Allah, j'ai lu cette partie, je veux la guérison. Tu as des difficultés dans ton travail, tu prends ton Coran, tu t'assois, Allah, je vais faire 30 minutes de lecture du Coran. Les difficultés dans mon travail, là, aide-moi à les surmonter. Allah, j'ai un souci dans mon couple. Je vais lire le Coran avec l'intention pour laquelle tu pourras, Allah subhanahu wa ta'ala, m'aider à mettre fin au problème de mon couple. Allah, je suis pauvre, je veux une richesse. Je lis cette partie du Coran, Allah, pour que tu m'accordes une richesse halal. Allah, j'ai entamé la démarche d'un mariage, et je ne sais pas si c'est bon pour moi ou pas. J'ai lu cette partie du Coran pour que tu me facilites et tu me fais le bon choix. Voilà comment on lit le Coran. On lit le Coran avec une bonne intention pour demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, Allah t'exauce, tu as le mérite aussi. Mais si tu prends l'intention, Allah, le Coran, c'est une lettre 10 mérites. Dans le mois de Ramadan, c'est une lettre 70 mérites. Je veux les mérites, je lis le Coran, cette partie pour avoir les mérites. Alhamdulillah, c'est bon. Allah va te donner les mérites, mais tu n'as rien demandé. Et Allah n'aime pas ça. Allah aime chaque fois ce qu'on le demande. Allah aime qu'on le demande sans arrêt. Demandez-le constamment. C'est ce qui montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre toi-même ta faiblesse à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez la différence entre Allah et les créatures. Un être riche, même s'il est milliardaire, multimilliardaire en euros, tu lui demandes service une fois, il va t'aider avec plaisir. Deuxième fois, il va t'aider sans plaisir. Troisième fois, il ne va même pas prendre ton appel même. Il va te tourner le dos. Il va te dire non, tu n'as rien à faire, je ne sais pas demander de service aux gens. Alors qu'il peut le faire même 100 fois, mais il ne peut pas le faire. Il n'a pas la foi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il se fâche quand on ne le demande pas. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah se fâche contre lui. Donc il faut toujours demander des grandes choses à Allah. Allah, je veux une bonne voiture, je veux une bonne femme, je veux une bonne cour, je veux une richesse halal. Ne demandez pas vélo, entrecoucher à Allah. Non, Allah n'aime pas ça. Demandez les grandes choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, j'ai 70 ans, ma femme a 60 ans, on n'a pas d'enfant. Allah, donne-nous un enfant. Allah est capable de le faire. Il faut toujours avoir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, j'ai 70 ans, je n'ai même pas construit un toit. Allah, je veux un toit pour moi et pour mes enfants. Demande à Allah, Allah va te le faire. Et on dit quand tu as 60 ans, tu as 70 ans, ce qui tu n'as pas eu, tu auras plus ça. Non. Tant qu'il tu n'as pas entré dans la tombe là, ne te désespère pas de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez toujours à Allah. Quand vous lisez le Coran, prenez le temps pour lire le Coran. Il faut avoir un programme de lecture du Coran. 5 minutes avant la prière de Zohar. 5 minutes après la prière de Zohar. Selon la prière qui t'arrange. Ou bien 5 minutes dans la nuit avant le sahur, là, prends 10 minutes pour lire le Coran. Je ne sais pas lire Bakara, je ne sais pas lire Fatiha, Ali Imran, ce n'est pas une obligation de commencer par là. Surat Fatiha, tu connais, Birab bin Falak, Birab bin Nas, là. Il faut répéter ça jusqu'à 10 minutes. Tu as lu le Coran. Répète Fatiha là jusqu'à 10 minutes. Tu prends 10 minutes, tu lis Fatiha, tu prends tout ton temps pour bien lire, pour bien prononcer. Jusqu'à la fin, ça finit, tu continues. Tu chronomètres, il est 10 minutes, tu vas au travail, tu arrêtes, tu t'envoies. Chaque jour, il faut faire comme ça. Celui qui lit Bakara, là, il a ses mérites. Toi, tu lis Fatiha, là, tu as tes mérites, c'est le même Coran. Mais il y en a qui ne lisent même pas le Coran sous prétexte que lui, c'est pas lire les grands sourates. Est-ce qu'on a dit c'est obligé de lire les grands sourates? Ceux qui maîtrisent les grands sourates, là, lisez les grands sourates. Ceux qui maîtrisent les courtes sourates, là, mais lisez les courtes sourates. Alam Tara Kaifa jusqu'en bas, il faut lire ça. Birabil Falak jusqu'en bas, il faut lire ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Le mois de Ramadan, je termine avec le dernier point, c'est le mois de Doha. C'est le mois de Doha. Chaque instant est un moment où Allah exauce le doigt des fidèles musulmans au cours du mois de Ramadan. Et surtout, juste avant et après la rupture. Nous avons tous des soucis des enfants aujourd'hui. Les enfants qui sont mal éduqués, on a fait nos efforts, mais ça ne va pas.
On a souci d'argent, de santé, de voisins, d'autres problèmes. Le pays même a des problèmes. Tout le monde entier est dans un problème. La cherté de la vie. Donc on doit faire toujours droit. Chacun doit faire droit pour lui-même, pour sa famille, pour ses enfants surtout, et pour sa nation, et faire droit pour le pays aussi. Vous attendez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, Niger, autour de nous, en Ukraine, la guerre par-ci, par-là, mais alhamdoulilah, la Côte d'Ivoire est épargnée. Donc si vous voulez que cette paix soit maintenue à jamais, continuez les doigts. Continuez d'employer Allah subhanahu wa ta'ala, de maintenir la paix en Côte d'Ivoire et de multiplier la paix en Côte d'Ivoire. Sans la paix, on ne peut rien faire. Je vais chercher l'argent, je vais au travail, je viens à la mosquée pour faire un serment, c'est parce qu'il y a la paix. Toute chose, c'est à partir de la paix. Donc je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une grande grâce en Côte d'Ivoire ici, donc il a privé plusieurs pays de cela. Donc en premier lieu, nous devons être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quand tu es en Côte d'Ivoire, tu te dis tu es dans un autre monde, mais il faut aller faire une semaine au Mali, va faire une semaine au Burkina, va faire une semaine au Nigeria, tu vas voir ce qui se passe. Donc cette paix-là, nous devons prier Allah subhanahu wa ta'ala pour la maintenir. Pour ne pas entendre les problèmes de djihadistes, problèmes d'attentats, problèmes de quoi que ce soit, crise politique, non. On doit prier Allah et surtout dans le mois de Ramadan. Ça, je vous le recommande. Vous êtes tous obligés de prier pour le pays, de prier pour le gouvernement. Tu aimes le président, tu aimes le gouvernement, tu ne les aimes pas, tu es condamné de prier pour eux pour que la paix puisse régner en Côte d'Ivoire. Qu'Allah donne la paix dans ce pays-là. Qu'Allah maintienne la paix dans ce pays. Qu'Allah donne la paix un peu partout dans le monde entier. Qu'Allah donne la paix dans nos pays musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeunes. Qu'Allah nous donne la santé tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie nos foi. Qu'Allah guide nos pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Qu'Allah nous accorde un bon mois de Ramadan. Qu'Allah nous facilite les grandes adorations du mois de Ramadan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله